இதுக்கு மேல யார் ஃபோன் பண்ணாலும் எடுக்க முடியாது. Okay, ma. We will start the class. We have summarized the terms relating to hardware. On Friday, we have seen the summary of hardware terms. Yes. Then we have started the difference between what? System software and application software. Have you seen it? Software, hardware is the component of computer which can be touched and seen. Whereas software is what? Software cannot be touched. Software cannot be touched. Whereas its working can be seen. We can see how it works. Similar to human beings. We know a person's physical appearance. Whereas we don't know how the mind is. The mind can be comprehended through what? Actions. When we act, our mind is seen. Whatever we think is seen through our actions. Similar to that, computer, what? It displays the behavior of software. Computer's software controls the behavior, whereas the appearance and other features are controlled by hardware. We have completed the portion on hardware. We need to move on to software. Okay, software is of two types. One is system software. The other one is application software. Can you repeat? System software, application software. System software, application software. Can you repeat? System software, application software. System software is Windows operating system, Linux, Mac, or whatever operating system we use is classified under system software. Then device drivers. You have installed printer driver for HP 1020 printer. Have you not? Every one of you have installed printer driver. It is a system software. Any device driver is a system software. Device drivers belong to the category of system software. Okay, then apart from operating system and device drivers, any other program, Paint, MS Word, WordPad, PowerPoint, whatever other program we use belongs to the category of application software. Belongs to the category of application software. Application software, system software. Okay, system software is like the life breath. When we breathe, it is a basic action we do to keep us alive. Then we do several other actions. They are application software. You come to the ITA, you do some work. All these are like application software. When the computer is to live with bare minimum effort, system software is needed. Windows, Linux, Mac, or any other operating system with appropriate device drivers. Okay. Then application software helps the what? Productive use of computer. We can do anything with our computer, even on your mobile phones. Mobile phone has Android as the system software. Then you install several other apps for making it productive. Other applications like WhatsApp, Telegram. Then the other most important program for photos. What is it? I have forgotten the name. Snapchat, which offers you filter facility to make your okay appearance brighter and better. Okay, all these are application software. Even on a mobile phone, we have two categories of software. Android, bare minimum. It is a system software. Okay, then whatever apps we install belong to the category of application software. Okay, then we go on to functions of operating system. What is the work done by the operating system? What are the works done by your mother at your home? What does she do? She does not go to school. She does not come to ITA. She does not go to any other place. Whereas she may what? She does everything needed for others. For you to go to ITA, she prepares several things. Food, then your dress, whatever you need. All the support work is done by your mother. Similar to that, the operating system does not do anything for itself, whereas it helps other programs to run without problem.
It offers the basis on which other programs run. It does the work for other programs, whereas it does not work for itself. Okay, it does not do any work for itself. Okay. Operating system coordinates with the BIOS in identifying hardware available at the time of booting. When the computer boots, BIOS, basic input output system, BIOS loads, and BIOS is able to interact with several hardware components, basic input output system. Through BIOS, the operating system also interacts with several devices. Several devices. Okay. Operating system initializes, operates, and controls the peripheral units through appropriate device drivers or drivers. Printer. You have seen printer. We install the driver for printer. When the driver is properly installed, we could make use of the printer. Through driver, the operating system does not know how to work with the printer. Whereas we installed a special software called driver. This driver, through this driver, OS can control the printer. Okay. Therefore, if it does not know how to control the device, it takes the help of a driver. You buy a car, whereas you don't know how to drive the car. You have to recruit a driver for the car. Similar to that, for any new hardware, the operating system takes the help of what? A device driver, or normally called driver. Okay. In real terms, driver means the driver of a vehicle. Whereas in our terms, driver means the special software used for controlling hardware. Okay. Then operating system coordinates application programs and allows time sharing or parallelism. This is important. We have several programs running concurrently on our computer. You just look at this. This is Zoom. This is okay. This is also Zoom. This is PowerPoint. This is browser, Chrome browser. Then File Explorer. All these are running in a computer in parallel, simultaneously. Whereas, who takes care of the needs of all these programs at the same time? The operating system. The operating system. In case you imagine the condition, you come for taking your breakfast. Your sister comes at the same time. Your father comes at the same time. Your mom is making some idli, dosa, something. Then how will she feed all of you? She will feed one to you, one to your sister, one to your father, then another, then another, then another. She cannot, but at the same time, she cannot make everything available. Whereas she will share whatever she has in her hands, so that you may keep eating. You may keep eating and may not be idle. Similar to that, the operating system offers each of these programs, each of the parallel processing programs, a share of the processing time. It offers processing time on time sharing basis. Just like your mother offering dosa to everyone on time sharing basis, the operating system helps other programs, all the programs, to share the processing power of our processor. Okay. Parallel processing helps several applications to run concurrently through sharing of the processor time. This helps what? Several programs to run concurrently, concurrent applications. Okay. Users feel as if all the applications are running continuously in the background and the foreground. What happens? You don't know, only one program is running at any given time. Whereas all programs run repeatedly in the processor, so that you may not know the difference between running and idling. All programs are cycling through the processor time. Okay, the processor is the dosa. They share the processor time one at a time. Okay. Then operating system alerts, manages, and frees memory needed for other processes. This is important. RAM. We have seen what? Installed memory 4 GB, installed memory 8 GB. Have you not seen the memory allocation? Memory is an important resource. When a program takes memory from the operating system, it has to release the memory for other programs to use. This work is carried out by which
the operating system allocation of memory to each program, then reclaiming the free memory from the given program. Okay, from any program which is dead, which is gone from the memory, it reclaims the memory and offers it to some other program. Okay, then what are the major functions of operating system? The first is to coordinate with the hardware through BIOS. The first function is what? Coordinate with the hardware through BIOS. Coordinate with hardware through BIOS. Then coordinate with devices through driver. Coordinate with devices through driver. Then run several programs concurrently. It is called parallelism. Running several programs concurrently. Concurrent running of several programs. Parallelism. Then the last one is memory allocation, memory management. Allocation of memory. Then claiming unallotted memory. Okay. Allocation and claiming back. Okay. These are the functions of operating system. We will stop here. What are the four major functions of operating system? One is interacting with hardware through BIOS. First is to use BIOS for hardware interaction. Second is to use drivers for device interaction. Then parallel processing. Then carrying out parallel processing. Then memory management. Memory management. These are the four major functions carried out by any operating system. Okay, we will close it with this. We will go on to MCQ. Okay, ma 151. இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க பாரு பிள்ளைங்களா ப்ரீ டிஃபைன்டு சார்ட் ஸ்டைல்ஸ் எங்க இருக்குதுன்னு கேக்குறாங்க. இங்க பாரு முதல்ல இந்த டிசைன் மெனு வேற, இதுல இருந்து டிசைன் மெனு கிடையாது. இங்க பாரு நம்ம ஏதாவது ஒரு சார்ட் இன்சர்ட் பண்ணோம்னா இங்க பாரு இன்சர்ட்ல தான் சார்ட் இருக்கு. ஆனா சார்ட்டுக்கான ஸ்டைல்லாம் எங்க இருக்குது? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் சார்ட்லாம் எங்க இருக்குது? இன்சர்ட்ல இருக்குதுன்னு முதல்ல சொன்னோமா? சொன்னோம். இப்ப இது பாரு இது எக்ஸல்லயும் இதே இன்சர்ட் மெனுல தான் இருக்குது. சும்மா நம்ம ஒரு சார்ட், ஒரு பிளாங்க் சார்ட் ஒன்று போடுவோம். இதுக்கு ஒரு டிசைன் மெனு வரும். இங்க பாருங்க பிள்ளைங்களா, இதை நம்ம போட்ட அப்புறமா ஒரு செகண்ட் ஓகேப்பா, இது ஓகேப்பா. இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இப்ப நான் ஒரு சும்மா ஒரு பிளாங்க் சார்ட் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுல ஏதோ கண்டென்ட் வந்துருக்கு, அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த சார்ட் வந்த உடனே இங்க ஒரு டிசைன் மெனு வரும். இங்க பாரு பிள்ளைங்களா, இங்க ஒரு டிசைன் இருக்குது. இந்த டிசைன் வந்து பவர் பாயிண்டோட ரெகுலர் டிசைன். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு டிசைன் இருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டிசைன் வந்து இந்த சார்ட்டுக்கான ஸ்பெஷல் டிசைன். இந்த சார்ட்டை விட்டு நம்ம வெளியில கிளிக் பண்ணா இந்த இந்த இது வந்து டிசைன் மெனு மறைஞ்சிடும். இங்க பாருங்க, சார்ட்டோட அப்பியரன்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக இருக்கிற டிசைன் இது. நம்ம எப்படி வேணும்ன்றத இங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி மாத்தலாம், நம்ம சார்ட்டோட ஸ்டைல மாத்திக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ இது எங்க இருக்குது சொல்ல பார்க்கலாம். இந்த சார்ட்டோட ஸ்டைல் எல்லாம் மாத்துறதுக்கான கஸ்டமைஸ் பண்றதுக்கானது எங்க இருக்குது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டிசைன்ல இருக்குது, சரியா? ஆனா இந்த டிசைன் வந்து ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கிற டிசைன் கிடையாது. ஸ்லைடோட டிசைனுக்கு ஒரு டிசைன் இருக்கு, ஆனா சார்ட் டிசைனுக்கு தனியா புதுசா ஒண்ணு ஓபன் ஆகும். இதே நம்ம இந்த சார்ட் விட்டு வெளியில கிளிக் பண்ணா பாருங்க, அந்த டிசைன் மறைஞ்சிடும். இங்க பாருங்க, இப்ப வெளியில கிளிக் பண்றேன், அங்க பாருங்க மேல ஒரு டிசைன் தான் அந்த மெனுல தெரியுதா உங்களுக்கு? இன்னொரு டிசைன் மறைஞ்சிட்டு இருக்கும். இதோ பாருங்க, என்னடா இதோ பாருங்க, வியூவோட நின்னு போச்சு. அதே நீங்க இப்ப திரும்ப சார்ட்ல கிளிக் பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு டிசைன் எக்ஸ்ட்ராவா மேல வந்துருக்கு பாருங்க. டிசைன் ஃபார்மேட் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கு. வியூக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்ல பாருங்க, ஒரு டிசைன் ஒரு ஃபார்மேட். இந்த ரெண்டு பேரும் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் யாரு? சார்ட் கூடயே வரவங்க. சார்ட் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட் கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிசைன், சார்ட்டுக்கான டிசைன், சார்ட்டுக்கான ஃபார்மேட். சரியா? ஓகே, நான் இப்ப வெளியில கிளிக் பண்ணா இது ரெண்டும் மறந்துடும். வியூவோட மெனுல நின்றுடும் பாருங்க, வியூவோட நின்றுடு. தெரியுதா? மெனு எங்க இருக்குது தெரியுதா? மெனுவையும் பார்க்கல, வியூவையும் பார்க்கல, டிசைனையும் பார்க்கல, ஃபார்மேட்டையும் பார்க்கல. கவுன்
ஓகேவா? சரி. இப்போ சரி. இப்போ இவங்க கேக்குறதுக்கு நாம என்ன பதில் சொல்லணும் பாருங்க. டிசைன், ஸ்லைட் ஷோ, டிரான்சிஷன். எங்க இருக்கும்னா டிசைன் மெனுல இருக்கும். சரியா? ஓகே. அடுத்தது which template makes specify common design elements in all slides in the presentation. அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்லைடு பயன்படுத்துறோம். அதாவது எப்படின்னா இந்த பாரு. இப்ப நம்ம இங்க பாரு. இப்போ ஒரு ஸ்லைடு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துலயும் ஒரு காமன் லேஅவுட் வரும். எப்படின்னா இது பாரு ஒரு டைட்டில் அதுக்கப்புறமா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இங்க பாரு ஒரு டைட்டில் அதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்றதுக்கான இடம். சரியா? இது நம்ம மாத்தணும்னா மாத்தலாம். சரியா? அதை மாத்துறதுக்கு யார் உதவி செய்யறாங்க? இவங்க கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸ் முதல்ல பார்ப்போம். மாஸ்டர் ஃபேக்ஸ் டெம்ப்ளேட் கிடையாது. ஃபேக்ஸ் டெம்ப்ளேட்ன்றது ஃபேக்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு ஃபேக்ஸ் என்னது போன் லைன் வழியா தகவல் டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அனுப்புறதுக்கான சிஸ்டம் தான் ஃபேக்ஸ் சிஸ்டம். யூசர் டெம்ப்ளேட் இதுவும் கிடையாது. டேட்டா டெம்ப்ளேட் இதுவும் கிடையாது. மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட் இதுதான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் உண்டான ஒரே இது. டெம்ப்ளேட்னா முதல்ல என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப் குறிப்பிட்ட டிசைன் வரதுக்கான மோல்டு தான் நம்ம டெம்ப்ளேட்னு சொல்றோம். அந்த டெம்ப்ளேட் பயன்படுத்தினா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லாமே வரும். சரியா? இதுல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட். மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட் எல்லா ஸ்லைடோடைய டிசைனையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு யார் இருக்கிறது? மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட். அடுத்தது which dialog box in PowerPoint allows to change slides automatically in a period of time. கவனிப்பீங்களா? எதுல இருந்து நாம ஸ்லைடு வந்து இப்ப நம்ம கையால நம்ம எப்படின்னா ஒரு மவுஸ் பிரஸ் பண்ணாலோ மவுஸ் கீ ஏதாவது பிரஸ் பண்ணாலோ அல்லது வந்து அப் ஆரோ டவுன் ஆரோ ஏதாவது பிரஸ் பண்ணாலோ தான் ஸ்லைடு வந்து நகரும். அப்படி இல்லாம ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை 30 செகண்டுக்கு ஒரு தடவை இப்படி எல்லாம் நம்ம ஸ்லைடை நகர்த்தணும்னு நினைக்கிறோம்னா டைம் வேஸ்ட் எங்க போய் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கு வழி இருக்குது. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா டிரான்சிஷன்ஸ் ஸ்லைட் டிரான்சிஷன். இது இங்க ஸ்லைட் டிரான்சிஷன்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன்ஸ்னு ஒரு மெனு இருக்கு. இது உள்ள போனீங்கன்னா டைம் இருக்கு. இது பாரு 0:00 இது பாரு 2ன்னு இருக்கு பத்தியா? இதுல நீங்க டியூரேஷனை செட் பண்ணீங்கன்னா போதும். செட் பண்ணீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட டியூரேஷனுக்கு அப்புறமா தானே மாறிடும். ஸ்லைட் வந்து தானே அடுத்த ஸ்லைடுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம டியூரேஷன் செட் பண்ணா போதும். அதுவே அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போயிடும். சரியா? இப்போ which shortcut key is used to invoke thesaurus dialog box in PowerPoint? ஏற்கனவே நம்ம வந்து வேர்ட்ல thesaurus பார்த்திருக்கோம். thesaurus என்ன ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? thesaurus என்னது? டிக்ஷனரி thesaurus. thesaurusக்கும் டிக்ஷனரிக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொன்னோம்? யாராவது ஒருத்தரும் இல்லையா? சொல்லுமா. டிக்ஷனரி மீனிங் கொடுக்கும். thesaurus என்ன கொடுக்கும்? நியூ வேர்ட் கிடையாது. ஆண்டனிம்ஸ் அண்ட் சினானிம்ஸ். அதாவது ஒரு வார்த்தைக்கு ஈக்குவலண்டான இன்னொரு வார்த்தை கொடுக்கும் அல்லது எதிர்ப்பான வார்த்தையை கொடுக்கும். ஆண்டனிம்ஸ் அண்ட் சினானிம்ஸ். ஓகேவா? இதை இன்வோக் பண்றதுக்கு வேர்ட்ல இருக்கிற ஷார்ட்கட் ஷிஃப்ட் F7. ஞாபகம் இருக்குதா உங்களுக்கு? ஸ்பெல்லிங் செக் பண்றதுக்கு வெறும் F7. thesaurusக்கு வந்து ஷிஃப்ட் F7. இங்க அதே ஷிஃப்ட் F7 தான் நமக்கு thesaurusக்கான டயலாக் ஷார்ட்கட். ஷிஃப்ட் F7, கண்ட்ரோல் F7, ஆல்ட் F7, கண்ட்ரோல் ஆல்ட் F7. என்னது? ஷிஃப்ட் F7. ஷிஃப்ட் F7 தான் thesaurusக்கான ஷார்ட்கட். சரியா? அடுத்தது which option is used to create a presentation automatically in PowerPoint? PowerPointல நம்ம எந்த ஆப்ஷன் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரசன்டேஷன் ரெடி ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அதுல வந்து விசார்ட் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த விசார்ட் கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து நியூ ஃப்ரம் விசார்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு சில கேள்வி கேட்கும். உங்க கம்பெனியோட பேர் என்ன, நீங்க எது சம்பந்தமா இதை பண்றீங்க அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு சில கேள்வி கேட்கும். நீங்க பட்டு கடற்கடான்னு ஃபில் பண்ணினே வந்தா போதும். ஃபில் பண்ணி ஃபினிஷ்னு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? அதுவா ஒரு டெம்ப்ளேட் பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும். நீங்க அதுல கொஞ்சம் எடிட்டிங் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு பேரு விசார்ட். பிளாங்க் அதாவது டெம்ப்ளேட் கிடையாது, பிளாங்க் பிரசன்டேஷன் கிடையாது. ஆட்டோ கண்டென்ட் விசார்ட். ஆட்டோ கண்டென்ட் விசார்ட். முதல்ல விசார்ட்னா என்னது? விசார்ட்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? விசார்ட் விசார்ட் மந்திரவாதிக்கு பேரு விசார்ட். இந்த இவங்க எல்லாம் மேஜிக் எல்லாம் காட்டுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு பேரு விசார்ட். அதே அது லேடிஸ் அந்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேரு விட்ச் விசார்ட். ஓகேவா? இங்க விசார்ட் என்னது? ஒரு மந்திரம் போட்டு நமக்கு அந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாரு. அதுதான் விசார்ட். சரியா? ஆட்டோ கண்டென்ட் விசார்ட். ஓகேவா? நீங்க ஹாரி பாட்டர் படம் பார்த்திருக்கீங்களா?
எல்லாம் கையில ஒரு மேஜிக் பேண்ட் வச்சிருப்பாங்களே அவங்க எல்லாம் விசார்ட். அவங்க எல்லாம் என்ன பேரு? விசார்ட். அந்த லேடி ஒருத்தவங்க அவங்களோட டீச்சர் மிஸ் அந்த இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல, யாரு அவங்க பேரு? தெரியல. சரி, ஓகே, எனக்கு ஞாபகம் வந்து சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். கிளாஸ் டம்பிள் டோர்னு ஒருத்தர், அவர் கூட ஒரு லேடி இருப்பாங்களே அந்த டீச்சர் லிஸ்ட்ல, அவங்க விச். அந்த மாதிரி லேடி வந்து மேஜிக் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேரு விச். ஓகேவா? விச் விசார்ட். ஓகேவா? அடுத்தது which option offers built-in design through dialog box. கவனிப்பீங்களா? built-in design கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறது, அதாவது வந்து அவங்க டிசைன் வந்து கண்டென்ட்டோடைய டிசைனை முதல்ல முடிவு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் வந்து அது உள்ளால கண்டென்ட்டை செட் பண்ணா போதும். அதுக்கு என்ன பேர் கேக்குறாங்க? டெம்ப்ளேட். டெம்ப்ளேட்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா, இப்ப நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் தைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ட்ரெஸ் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு டெய்லர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்க டிசைனுக்கு இப்போ உங்களோட சைஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டா ஏற்கனவே இருந்துன்னா அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு பேப்பர் லெவல் எதுலயா ஒண்ணுல இந்த சைஸுக்கு இதுதான் டெம்ப்ளேட்னு ஒண்ணு கட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அப்படியே அந்த டெம்ப்ளேட் வச்சு கடகடன்னு துணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கடகடன்னு கட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு பேரு டெம்ப்ளேட். ஏன்னா இப்போ இந்த இந்த ஷோல்டர் சைஸ் கட்டினா இவ்வளவுதான் அவங்களோட உடம்பு இருக்கும், இவ்வளவுதான் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு முடிவு பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெம்ப்ளேட் வச்சிருப்பாங்க. அது மாதிரி டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளால நம்மள கடகடான்னு போட்டு இப்ப உங்களுக்கு எப்படி ரெடிமேட் ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடி பண்றாங்க, அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்எல், டபுள் எக்ஸ்எல், அப்புறம் எல், இந்த மாதிரிலாம் வரதெல்லாம் டெம்ப்ளேட்ஸ் தான். ஓகேவா? டெம்ப்ளேட்ல கடகடன்னு அது என்ன பண்ணும், அதுவே டெம்ப்ளேட் படியா பிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிடும். இங்க டெம்ப்ளேட்னு என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா, நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் லே அவுட்ன்றது அது முடிவு பண்ணி கண்டென்ட் மட்டும் நீங்க அங்கங்க கொண்டு போய் போட்டுக்க வேண்டியதுதான். டைட்டில் எங்க இருக்கணும்னு அது சொல்லிடும். நீங்க டைட்டில் கிளிக் பண்ணி டைட்டில் போட்டுக்க வேண்டியதுதான். கண்டென்ட்டுக்கு உள்ளால சார்ட் எங்க இருக்கணும் அது இது எல்லாத்தையும் அது சொல்லிடும். நீங்க அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த விஷயத்தை இன்சர்ட் பண்ண வேண்டியது நம்ம தான். ஓகேவா? அதுக்கு என்ன பேரு? டெம்ப்ளேட். ஓகேவா? டெம்ப்ளேட். அடுத்தது which function key is used to run a PowerPoint presentation. கவனிப்பீங்களா? PowerPoint presentation ஆன் பண்ணனும்னா F5 அப்படின்ற கீ தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம். F5. ஏற்கனவே எக்ஸல்ல கூட F5 க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம். என்ன சொல்லு? go to dialog box வரணும்னா F5 ன்னு சொன்னோம். இங்கே F5 க்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது என்ன கேட்டீங்கன்னா பிரசன்டேஷனை ரன் பண்றது. பிரசன்டேஷன் இருக்குன்னா அதை ஆரம்பத்துல இருந்து ரன் பண்றதுக்கு F5. நடுவுல இருந்து ரன் பண்ணணும். நம்ம கரண்ட் 10வது ஸ்லைட்ல இருக்கும். அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா shift F5. இவங்க கேக்குறது வெறும் F5 தான் இருக்கும். நாம என்ன பார்ப்போம்? F3, F5, F7, F9. இதுல எது கரெக்டா இருக்குது? F5. F5 தான் பிரசன்டேஷனை ரன் பண்ணி காட்டும். சரி, அடுத்தது which shortcut key is used to create new slide in PowerPoint. கவனிப்பீங்களா? நம்ம புதுசுக்கு எல்லாத்துலயும் புது டாக்குமெண்ட்டுக்கு கண்ட்ரோல் N சொன்னோம். ஆனா டாக்குமெண்ட்டுக்கு உள்ளால தானே ஒரு ஸ்லைடு இது. அதாவது டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோல் N. இங்க பாரு, கண்ட்ரோல் N கொடுத்தா புது டாக்குமெண்டே வரும். ஆனா டாக்குமெண்ட் கொடுத்தா புது பேஜ் மாதிரி தானே ஸ்லைடு. அதுக்கு N-க்கு அடுத்த எழுத்து என்னது? N-க்கு முன்னால எழுத்து M. அத வந்து இங்க ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்றாங்க. பாரு, கண்ட்ரோல் M கொடுத்துனே போனா புது புது ஸ்லைடு உள்ள வந்துனே இருக்கு. கண்ட்ரோல் M. ஓகேவா? கண்ட்ரோல் N வந்து நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்காக, நியூ பிரசன்டேஷனுக்காக. கண்ட்ரோல் M வந்து நியூ ஸ்லைடுக்காக. சரியா? இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாப்போம். கண்ட்ரோல் C, கண்ட்ரோல் N, கண்ட்ரோல் M, கண்ட்ரோல் S. இதுல நாம கண்ட்ரோல் C எப்பயும் காப்பிக்காக, அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். அதாவது நமக்கு தெரியலன்னா கூட கண்ட்ரோல் N நியூ டாக்குமெண்ட்டுக்காக, அதையும் நாம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். கண்ட்ரோல் S சேவ் பண்றதுக்காக. அப்படி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னா கூட எது இதெல்லாம் அனுப்பிட்டோ அதை தூக்கிட்டோம்னா கடைசியா இருக்கிறது தான் கரெக்டானதுன்னு ஒரு குருட்டு பாடமா எடுத்துக்கலாம். ஆனா கண்ட்ரோல் M தான் வந்து நியூ ஸ்லைடுக்கான. சரியா? ஓகே. அடுத்தது which holder holds text, title and picture in PowerPoint. அதாவது ஒண்ணும் இல்லம்மா, இந்த நடுவுல இருக்கிற பகுதிக்கு பேரு அவங்க பிளேஸ் ஹோல்டர்னு சொல்றாங்க. இங்க பாரு, இந்த கிளிக் டு ஆட் டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேரு பிளேஸ் ஹோல்டர். பிளேஸ் ஹோல்டர்னா என்னது? இப்ப நீங்க சினிமாக்கு போறீங்க, உங்களுக்கு டிக்கெட் வந்து கரெக்டா இந்த இடம் தான் உங்க சீட்னு சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க. ரிசர்வ் பண்ணி டிக்கெட் பஸ்ல போறீங்க, ரிசர்வ் பண்ணி போனா உங்க சீட் இதுதான் நம்பர் கொடுத்துடுறாங்க. ஆனா ஹோல்டர், இந்த ஹோல்டர் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ரிசர்வ் பண்ணாம பஸ்ல போறீங்க, உங்களுக்கு கூட ஒரு ஃப்ரெண்ட் வராங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? பக்கத்துல பேக்ல கர்ச்சீஃபை போட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல, ஹோல்டர், பிளேஸ் ஹோல்டர். இந்த இடம் நான் புடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. அதே மாதிரி நம்ம கண்டென்ட் வர்றதுக்கு முன்னால இந்த இடத்த ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இடத்துல கண்டென்ட் வரப்போகுது, ஆனா இடத்த ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டாரு. ஓகேவா? அது இங்க இவங்க என்னென்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்க. டெக்ஸ்ட், டைட்டில், பிக்சர் இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. கண்டென்ட் ஹோல்டர், இமேஜ் ஹோல்டர், பிளேஸ் ஹோல்டர், ஸ்லைடு ஹோல்டர். இதுல யார் கரெக்ட்? பிளேஸ் ஹோல்டர். இடத்த புடிச்சு வைக்கிறவருக்கு பேர் தான் பிளேஸ் ஹோல்டர். சரியா? அந்த இடத்துல நீங்க டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணலாம், கிராஃப் போடலாம்,
இமேஜ் வேணும்னா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம், வேற ஏதாச்சும் அனிமேஷன் ஏதாவது போடுறதுனா போட்டுக்கலாம், எது வேணாம் மூவி போடுறதுனா போட்டுக்கலாம், உங்க விருப்பம். அடுத்தது which one of the following is extension of PowerPoint 2010 presentation file? பொதுவா PowerPoint ஃபைலுக்கு என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் கேக்குறாங்க? PPTX. PPT அப்படின்னா PowerPoint. PPT for PowerPoint, X for XML. Xன்றது வந்து XML காக extensible markup language. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். XML அப்படின்றதுக்கு extensible markup language. சொல்ல முடியுமா திரும்ப? extensible markup language. ஓகேவா? PPTன்றது வந்து PowerPoint தான். PPT for PowerPoint. அதுக்கு வந்து PPT சொல்றாங்க. PPTX. ஓகேவா? With this we close MCQs. practicalக்கு போயிடலாம். MCQ போயிட்டு நம்ம இந்த டெஸ்ட் மட்டும் ஓபன் பண்ணிட்டு 151 to 160. நாலு கேள்வி. சரி, டெஸ்ட் ஓபன் ஆகட்டும். நம்ம பிராக்டிகலுக்கு போவோமா? ஓகே. ஏமா MCQ ஒரு செகண்ட். நான் கொஞ்சம் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சது லேட் ஆயிடுச்சுல, அதனால சரி ஏதோ நம்ம ஒரு வெறும் போனா வந்துனே இருந்துச்சு. நான் கொஞ்சம் அவசரமா முடிக்கிற மைண்ட் செட். ஐயோ என்கர் கொடுத்தா கோவப்படுறான் பையன். கவனம் பிள்ளைங்களா, இதுக்கு அடுத்தது இதுல இருந்தா நம்ம வந்து ரிவைஸ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீடிஃபைன்ட் சார்ட் ஸ்டைல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. டிசைன் மெனுல இருக்கும். சார்ட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு டிசைன் மெனு யூஸ் ஆகுது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து டெம்ப்ளேட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும்? காமன் டெம்ப்ளேட் எங்க இருக்கும்னா மாஸ்டர் டெம்ப்ளேட்ல இருக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது நம்மளுக்கு பவர் பாயிண்ட்ல எது வழியா வந்து ஸ்லைடு தானா நகர வைக்கலாம் கேக்குறாங்க. டிரான்சிஷன். ஒரு ஸ்லைடுக்கு மாறுறதுக்கு பேரு டிரான்சிஷன். ஸ்லைட் டிரான்சிஷன் சொல்றாங்க. நமக்கு வெறும் அந்த ஸ்லைட்ல தான் மெனுல இருக்கு டிரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்னு. ஒரு டிரான்சிஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு நிலையில இருந்து ஒரு நிலைக்கு மாறுறது. இப்ப நீங்க குழந்தைங்களா இருந்தீங்க, அப்புறம் இப்ப என்ன டிரான்சிஷனுக்கு வந்திருக்கிறீங்க? அடல்ட். அடல்ட். ஓகேவா? இதுக்கு அப்புறமா யங்ஸ்டர்ஸ், அப்புறமா மிடில் ஏஜ், அப்புறமா தேசம் பார்ட்டி. ஓகேவா? அந்த மாதிரி இல்ல. அதாவது இதெல்லாம் டிரான்சிஷன். ஒரு நிலையில இன்னொரு நிலைக்கு மாறுறது. இந்த குழந்தைங்களா இல்ல இப்ப. இப்போ பெரியவங்க, பெரியவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரியவங்க மாதிரி லெவல் வர்றீங்க, அப்புறம் பெரியவங்களா ஆவீங்க, அப்புறமா மிடில் ஏஜ் பர்சன் ஆவீங்க, அப்புறமா வந்து இது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது தான். நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? டிரான்சிஷன்ஸ். தீஸ் ஆர் கால்ட் டிரான்சிஷன்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்லைடு இன்னொரு ஸ்லைடுக்கு மாறுறதும் என்னது? டிரான்சிஷன். அதுதான். அடுத்தது வந்து தெசாரஸ்க்கு என்னது? ஷிஃப்ட் F7. அடுத்தது பிரசன்டேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொண்டு வரணும்னா விசார்ட். என்ன விசார்ட்? ஆட்டோ கண்டென்ட் விசார்ட். ஓகேவா? மேஜிக் பாயிண்ட் வச்சுன்னு ஸ்விட்ச் சொல்லிட்டு மாத்திடுவாரு. அடுத்தது வந்து பில்ட் இன் டிசைன் எல்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. எங்க இருக்கும்? டெம்ப்ளேட்ல இருக்கும். ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன், பில்ட் இன் டிசைன்லாம் டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளால இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் ஆன் பண்றதுக்கான ஷார்ட்கட் F5. என்ன ஷார்ட்கட் சொல்றோம்? F5. ஓகேவா? அடுத்தது நியூ ஸ்லைடு வேணும்னா என்ன பண்ணும்? கண்ட்ரோல் எம். கண்ட்ரோல் எம். அடுத்தது டெக்ஸ்ட், பிக்சர் அதெல்லாம் போடுறதுக்கான இடத்துக்கு என்ன பேர் கேக்குறாங்க? பிளேஸ் ஹோல்டர். பிளேஸ் ஹோல்டர். அடுத்தது பவர் பாயிண்ட் 2010 ஃபைலுக்கான எக்ஸ்டென்ஷன் கேக்குறாங்க. PPTX. இதுவே நம்முடைய இன்னைக்கு MCQ இவ்வளவுதான். சரியா? ஓகே, நம்ம பிராக்டிகலுக்கு போயிடுவோம். கடகடான்னு முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணுவோம். நான் உங்களை தூங்க வைக்கிற அளவுக்கு பண்ண மாட்டேன். சரியா? நீங்க ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஆமா, ஏன்னா 4 நாளா கிளாஸ் இல்லைன்றதுல ரொம்ப சந்தோஷத்துல வந்திருக்கிறீங்க. ஆரம்பிக்கும் போதே டயர்ட் ஆகுறீங்க. நம்ம வழக்கமா இருக்கிறத விட இன்னைக்கு கொஞ்சம், அதனால நம்ம கொஞ்சம் கமாண்ட் பார்ப்போம். எந்த அளவுக்கு நீங்க தாங்குறீங்களோ அந்த லெவல்ல நம்ம நிறுத்திடும். ஒரே வழியா 11 கமாண்ட் இருக்கு. 30 இருப்பா. ஆமா, பேஜ் நம்பர் 37 எடுக்குமா? பேஜ் நம்பர் 37. அதுல ஒரு 12 கமாண்ட் இருக்கு.
அது நம்ம 12 பார்க்க முடியுமா தெரியல. சரி, இதுல இருக்கிறதுலாம் ஈஸியான கமாண்ட் தான் பிள்ளைங்களா, சரியா? இப்ப நாம இது எல்லாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இன்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட் அப்படின்ற வகையில வருது. இன்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட்னா என்னது, எக்ஸ்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட்னா என்னது கவனி. அதாவது எம்எஸ் டாஸ்க்குள்ளால பில்ட் இன் கமாண்டுக்குலாம் என்ன பேரு, இன்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட். ஓகேவா, இன்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட். இப்போ உங்க வீட்டுக்குள்ளாலே ஒருத்தவங்க இருக்கிறவங்க மெம்பரை நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க. அந்த மாதிரி டாஸ்க்கு டாஸ் லோட் ஆனாலே இதெல்லாம் கூடயே வந்துடும். அதனால இதுக்கெல்லாம் பேரு இன்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட். ஆனா ஒரு பக்கத்து வீட்டுல யாராவது ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, அவங்கள நீங்க போய் தான் கூப்பிட்டுன்னு வரணும். அப்படியே பேரை சொல்லி இங்க கூப்பிட்டாலே வர மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல, நம்ம போய் தானே கூப்பிட்டு வரணும். அது மாதிரி டிஸ்க்ல இருக்கும், வேணும்னு போது மட்டும் ரேம் கொண்டு வருவாங்க, வேணான்னு போது கீழே தள்ளி விட்டுருவாங்க. அதுக்கு என்ன பேர் கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட். என்ன பேரு, எக்ஸ்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட். இப்ப நம்ம பார்க்க போறதெல்லாம் இன்டர்னல் டாஸ் கமாண்ட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா வெர்ஷன். அதுக்காக வேர். நம்ம ஒருத்தரை பார்த்த உடனே என்ன கேக்குறாங்க, நீங்க யாரு, உங்க பேர் என்ன அப்படி கேக்குறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வேர் அப்படி சொன்ன வெர்ஷன் நம்பரை சொல்றதுக்கானது. பிஇஆர் கொடுத்தோம்னா மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் வெர்ஷன் 10.0. இது என்னது, விண்டோஸ் வெர்ஷனை சொல்லுது. ஓகேவா, இந்த சிஎம்டில வெர்ஷன் வெர்னு கேட்ட உடனே என்ன சொல்லுது, விண்டோஸ் வெர்ஷன் 10ன்றது சொல்லுது. விண்டோஸ் 10 நம்ம ஷார்ட்டா சொல்றோம்ல, அதுதான் 10.0. இது என்னது, 19,044ன்றது பில்ட் நம்பர். அதாவது விண்டோஸ் அத்தனை தடவை ரீபில்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க, அதுல இது 19,044வது பில்ட் நம்பர். அது மாதிரி சொல்றது. ஓகேவா, இப்போ வேற என்ன சொல்லுது, வேர் ஃபார் வெர்ஷன் நம்பர், வேர் ஃபார் வெர்ஷன் நம்பர். ஓகேவா, அதுக்கு அடுத்தது வால். வால் ஃபார் வால்யூம். வால்யூம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சி டிரைவ் டி டிரைவ் அப்படிலாம் வச்சிருக்கோம்ல, அது மாதிரி வச்சிருக்கிறதுல வால்யூம் உடைய லேபல் இருக்குன்னா லேபலை சொல்லும். வால்யூம் அண்ட் டிரைவ் சி ஹாஸ் நோ லேபல். சீரியல் நம்பர், அதாவது ஒரு டிரைவுக்கும் ஒரு பேர் ஒண்ணு இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு சீரியல் நம்பர் இருக்கும். சீரியல் நம்பர் நாம கண்ட்ரோல் பண்றது கிடையாது, ஆனா நேம் நாம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எப்படின்னா இங்க பாருங்க, இதுல வந்து ஹாஸ் நோ லேபல்னு சொல்லிட்டா நம்ம இப்போ லேபல் போடலாம். வேணா கோபான்னு ஒரு லேபல் போடலாம். எப்படி, விண்டோஸ் ஆர் சாரி விண்டோஸ் இ கொடுங்க, இந்த சி டிரைவுக்கு போங்க, திஸ் பிசி, இந்த சி டிரைவ் இருக்குதுல்ல, இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம், இது ரீநேம் கொடுங்க. இது பாருங்க லோக்கல் டிஸ்க்னு இருக்குதா, இதுக்கு பதிலா கோபான்னு நான் இப்ப மாத்துறேன். நான் இப்ப போயிட்டு வால்னு கமாண்ட் கொடுத்தா என்ன சொல்லுது பாருங்க, கண்டினியூ. ஓகேவா, இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் வால்னு கமாண்ட் கொடுக்குறேன், அங்க நோ லேபல்னு சொல்லுதுல்ல, இப்ப நான் எந்த பேர் மாத்தினோ அந்த பேரை லேபலா சொல்லுது. வால்யூம் அண்ட் டிரைவ் சி இஸ் கோபா. நம்ம பேர் கொடுத்தா பேரை கொடுக்கும், இல்லைன்னா நோ லேபல்னு. சரியா? அப்போ வால் கமாண்ட் என்ன செய்யுது, டிரைவோட பேரு டிரைவோட சீரியல் நம்பர் நமக்கு தரதுக்கு வால் கமாண்ட் இருக்குது. காப்பி கான், இது என்ன, காப்பின்னு ஒரு கமாண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பயன்படுத்திட்டோம் இல்ல, ஒரு ஃபைல் இன்னொரு ஃபைல் காப்பி பண்ண. ஆனா இங்க இது கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் கமாண்ட். இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, நாம கான் அப்படின்னா யாரு, கான் ஐடியா இல்ல, கான்னா யாரு தெரியல. கான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சிஓஎன் கான் சொன்னா கன்சோல், அதனோட ஷார்ட் ஃபார்ம். கன்சோல்னா கீபோர்டு. ஓகேபா, நீங்க நினைக்கிற அது என்னது, பயணம் படத்துல ஒரு இவனை கடத்தி வச்சிருப்பாங்களே, அந்த கான்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கவே இல்லையா? ஓகே, சரி பண்ண ரொம்ப பழைய படம். அதுல ஒரு எப்படி இந்த சமயத்துல எல்லாம் போடுவாங்களே, ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வருதுன்னா அந்த படத்தெல்லாம் போடுவாங்க. அதனால நீங்க ஒரு வேளை பார்த்துருப்பீங்க. சரி பரவாயில்ல, ஓகே. இப்ப நாம என்ன பண்றோம்னா இங்க பாரு, இதுல காப்பி ஸ்பேஸ், எந்த ஃபைல காப்பி பண்ணும், ஃபைல் காப்பிக்கு வந்து 2 ஆர்குமெண்ட் தரணும். ஒன்னு சோர்ஸ் ஃபைல், இன்னொன்னு டெஸ்டினேஷன் ஃபைல். இங்க சோர்ஸ் ஃபைல் என்ன கேட்டீங்கன்னா கான், கான் ஃபார் கீபோர்ட். காப்பி, இந்த நீங்க ஸ்பேஸ் விடுறதையும் கரெக்டா கவனிச்சு விடணும். காப்பி ஸ்பேஸ் கான் ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன், கோபா டாட் டிஎக்ஸ்டி நான் கொடுக்குறேன். நீங்க உங்க பேர்ல டாட் டிஎக்ஸ்டின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல கிரியேட் பண்ணுங்க. இதுக்குள்ளால நம்ம முன்ன எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அடிச்சோம், அது மாதிரி கண்டென்ட்டை டைப் பண்ணலாம். நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் அடி. நாம வந்து நான் என்ன பண்றேன், சார்ல்ஸ் பேபேஜ், நம்மளுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஆளுங்களோட பேரு. அப்புறம் ஓவர்ரைட் கோபா டாட் டிஎக்ஸ்டி, இது கவனிங்க, ஏற்கனவே அந்த ஃபைல் இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும்,
ஓவர் ரைட் பண்ணவா கேட்கும். நான் எஸ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா பழைய ஃபைல் நீ ஓவர் ரைட் பண்ணிடு ஏற்கனவே இருக்குதுன்னு சொல்றதுனால ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆளு சார்ல்ஸ் பேபேஜ். அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு சம்பந்தமான ஒருத்தரை சொல்லுவோம். இந்த உலகத்தையே அழிச்சு காசாக்கி தன்னோட கஜானால வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள் யார் தெரியுமா? மார்க் ஜக்கர்பர்க். இவர் யாரு? இந்த உலகத்துல எல்லா கெட்ட காரியங்களையும் செய்ய வச்சு அது வழியா வர காசை எல்லாம் தன்னோட பாக்கெட்ல போட்டு வச்சிருக்கிறவர் யாருன்னா மார்க் ஜக்கர்பர்க். ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் கிடையாது, ஃபேஸ்புக், அதுக்கப்புறமா இந்த இன்ஸ்டாகிராம், அப்புறம் இந்த மாதிரி நல்ல ஆப் எல்லாத்தையும் வெளியில போட்டு அது வழியா நம்மள காசாக்குறவர். எப்படின்னா நீங்க போடுற ஒரு வீடியோவையும் அவங்க பணமாக்கிப்பாங்க. நீங்க போடுற ஒரு போஸ்டையும் அவங்க வேற விதத்துல பணமா மாத்திடுறாங்க. இந்த உலகத்தோடைய மிகப்பெரிய எந்த வேலையும் செய்யாம உங்களுடைய நேரத்தை வீணாக்க வச்சு அந்த காசை அவங்க பணக்காரங்களாக்குறதுக்கு பயன்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லெவல் கம்பெனி யார் கேட்டீங்கன்னா இந்த மார்க் ஜக்கர்பர்கோடைய கம்பெனி தான். ஏன்னா நாம அழிஞ்சாதான் அவங்களுக்கு காசு. ஓகேவா? அதுதான் என்னது உங்களோட அது என்னது ஷார்ட்ஸா அந்த இதுல எல்லாம் போடுவாங்களே ரீல்ஸ். ரைட். ஷார்ட்ஸ் வந்து இதுல வருமா, யூடியூப்ல வருமா ஷார்ட்ஸ்? ஆமா, இப்போ வந்து இவங்களும் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்களா யார் தெரியுமா? டிக்டாக் இந்தியால பேன் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து இந்த இந்த ஃபோர்த் இது என்னது தேர்ட் குவார்டர்னு சொல்றாங்க. தேர்ட் குவார்டரா? செப்டம்பரோட முடிஞ்சது தேர்ட் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர். இந்த சமயத்துல யூடியூப் தான் இந்த உலகத்துல அதிகமா வீடியோ சம்பந்தமான காசை சம்பாதிக்கிறவங்க. அதை ஒழிச்சு கட்டி டிக்டாக் தான் இப்போ வந்து ஷார்ட்ஸ் வழியா அதிகமா காசு சம்பாதிச்சிருக்காங்க. அதனால இந்த தடவை யூடியூப் வந்து கொஞ்சம் கீழே போயிடுது, டிக்டாக் வந்து கொஞ்சம் மேல போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு காலையில நியூஸ் இது. சரியா? இவங்க எல்லாம் யாரு? அவங்க உழைச்சி சம்பாதிக்கிறாங்களா? கிடையாது. நாம வீணானா அவங்களுக்கு காசு, நாம போடுற வீடியோ எல்லாம் அவங்களுக்கு காசா மாறிடுது. ஓகேவா? சரி போன போது அதெல்லாம் விடுங்க. இந்த கதையெல்லாம் நாம இது எதுக்கு சொல்றோம்? விடுங்க. அப்புறமா பில் கேட்ஸ். இவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அம்பானி இல்ல நண்பா. பில் கேட்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியை உருவாக்கினவர். ஓகேவா? மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியை உருவாக்கினவர். அப்புறமா பொம்மை படத்துல பில் கேட்ஸ் வருவாரா? சந்தோஷமா. அதாவது நீங்க எல்லாம் எந்த ரேஞ்சில சரி ஓகே போனா பில் கேட்ஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து லினஸ் டார்வல்ஸ். நீங்க லினக்ஸ்னு ஒரு ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க. அந்த ஓஎஸ் உருவாக்கினவர் லினஸ் டார்வல்ஸ். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா நான் சும்மா போடுறேன் ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மேன். நீங்க இதெல்லாம் அடிக்க வேண்டியது இல்ல. ஏமா நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் அடிங்க. நான் சும்மா இந்த பேர்லாம் எதுக்கு அடிக்கிறேன்னா கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமா படி. நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் தான் அடிக்கணும். நான் வந்து பேர்லாம் எழுத வேண்டாம். அதுக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் மூளை குழம்பு எடுத்து முதல்ல கவனிக்கவே இல்லைன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் ஓவரா கவனிச்சு எல்லாத்தையும் அது பாட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷம். நான் தான் உங்க பேர் எழுதிக்கிங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் அடிச்சுங்க சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் சும்மா இந்த ஆளுங்களை பத்தி எல்லாம் நாம சொல்றோம். ஓகேப்பா? சரி பிள்ளைங்களா? ஓகே. நம்ம இப்ப என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃபைல் இது போதும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ஏன்னா நீங்க எல்லாம் குழம்பிட்டீங்கன்னு தெளிவா தெரியுது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃபைல்ல நம்ம டைப் பண்ணது போதும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. எப்படி நாம இதை முடிக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் Z என்டர். திருப்பி சொல்ல முடியுமா? கண்ட்ரோல் Z என்டர் ரெண்டையும் சேர்த்து கொடுத்தா ஃபைல் முடிஞ்சு. கண்ட்ரோல் Z என்டர், கண்ட்ரோல் Z. இது எல்லாரும் இப்ப அப்படியே பெருசா தெரிஞ்ச மாதிரியே உட்கார்ந்து இருப்பீங்கல்ல ஃபைல முடிக்கும் போது. திரும்ப சார் எப்படி சார் முடிக்கிறதுன்னு கேட்பீங்க. இல்ல ஃபைல ஒழுங்கா முடிக்காம ஏதாவது ஏடா கூட பண்ணிட்டு ஃபைல் வரல சார்னு சொல்லுவீங்க. அதனால கரெக்டா முடிக்கிறதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் சொல்லு? கண்ட்ரோல் Z என்டர். கண்ட்ரோல் Z followed by enter கொடுத்தா ஒன் ஃபைல் காப்பிடுன்னு சொல்லிட்டேன். இது உள்ள என்ன இருக்குன்னு நான் பார்க்கணும்னா டைப் copa.txt. இது கொடுத்தா இங்க பாரு நம்ம அடிச்ச பேர்லாம் சார்ல்ஸ் பேபேஜ், மார்க் ஜக்கர்பர்க், அப்புறம் பில் கேட்ஸ், லினஸ் டார்வல்ஸ், ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன். லாஸ்டா ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன்றவர் யாரு? அவர்தான்
பெரிய பணக்காரரா? பெரிய பணக்காரர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி பெரிய பணக்காரர் ஆகாமலே நமக்கு உதவி செஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனா பணம் சம்பாதிக்கலன்னா அவங்க எல்லாம் பத்தி நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரர். ஓகேவா? பணம் சம்பாதிக்காம நிறைய நல்லது செஞ்சுட்டாரு. ஆனா அவர் யாருக்கும் தெரியாது. அவருக்கு பேரு ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மேன். அவர் என்னன்னா, அவர் இந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஃபவுண்டேஷன் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி அது வழியா தான் லினக்ஸ் எல்லாம் உருவாச்சு. ஓகேவா? இதே மாதிரி இன்னும் சில வீணா போனவங்க இருக்கிறாங்க. சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு ஒண்ணு உருவாக்கினார் ஒருத்தர். அவர் யாரு? டென்னிஸ் ரிச்சின்னு பேரு. அவரையும் யாருக்கும் தெரியாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் அதை காசாக்கி பெரிய பணக்காரங்களா ஆகல. நம்மளுக்கு பணக்காரங்களா ஆனவங்களை மட்டும்தான் கணக்குல எடுத்துக்க தெரியும். ஓகேவா? அதனால நமக்கு அவங்கள பத்தி ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கங்க. அறிவாளியா இருந்தா அவங்கள யாரும் உலகத்துல கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டாங்க. முட்டாளா இருந்தா கூட நிறைய காசு சம்பாரிச்சோம்னா நம்மள இந்த உலகமே என்ன பண்ணும்? நீதான் கடவுள்னு பாராட்டும். ஓகேவா? டீ கடை வச்சிருந்தாலும் நாம காசு நிறைய சம்பாரிச்சோம்னா நம்மள யாருன்னு சொல்லும்? நீதான் உலகத்திலேயே பெரிய அறிவாளின்னு பாராட்டும். ஓகேவா? நீங்க அதனால என்ன பண்ணுங்க, எதிர்காலத்துல செம்மையா சம்பாரிச்சு நிறைய காசு வச்சுன்னு எல்லாரையும் என்ன பண்ணுங்க, ஆட்டி படைச்சு இந்த உலகத்துக்கு நாம யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க. நிறைய சம்பாரிச்சு டீ கடை வைக்க போறியா? அம்மா, டீ கடை வச்சவங்க எல்லாம் பெரிய ஆள் ஆக முடியாதுமா. டீ கடை வச்சிருந்தும் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். சரி விடு. சரி சரி சரி, ஓகே. நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப், அதாவது அதனது உங்களுக்கு சும்மா அந்த இதுக்காக சொல்றேனே தவிர, ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. கவனிப்பில்லைங்களா? கவனிக்கணும். அதாவது சரி, ஓகே. நம்ம வந்து இப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா, எரேஸ், இந்த எரேஸ் என்ன பண்ணும் கேட்டீங்கன்னா, நாம கிரியேட் பண்ணோம்ல, எந்த ஃபைலா இருந்தாலும் நம்ம டெல்னு ஒரு கமாண்ட் முன்ன கொடுத்தோம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபைலை ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி, இங்க பாருங்க, இதுல கோபா டாட் டிஎக்ஸ்டி இருக்குது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி இருக்குது. நான் என்ன பண்றேன், இப்ப காப்பி கோபா டாட் டிஎக்ஸ்டி கோபா ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன். இந்த கமாண்ட் எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுங்க. நான் இப்ப dir ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுத்தேன். dir ஸ்பேஸ் விட்டு ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுக்கணும். நிறைய பேர் அதையே தப்பா பண்ணீங்க. dir அப்படியே ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுத்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வராது, தப்பா தான் வரும். போன தடவை இந்த தப்பு பண்ணிருந்தீங்க நிறைய பேர், இந்த தடவையும் பண்ணீங்கன்னா நான் மார்க் குறைச்சிடுவேன். இங்க பாரு, ஒன் ஃபைஸ் காப்பீடு சொல்லுதான். இப்ப நான் என்ன பண்றேன், dir ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி திரும்ப கொடுக்குறேன். இங்க பாருங்க, கோபா டாட் டிஎக்ஸ்டி ஒன்னு இருக்கு, கோபா ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஒன்னு இருக்குதா. இப்ப erase கோபா ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்னாகும், அந்த ஃபைல் போயிட்டு இருக்கும். பதில் சொல்ல தானே. இப்ப dir ஸ்டார் டாட் டிஎக்ஸ்டி கொடுங்க, கோபா ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி போயிடுது. ஏன் சொல்ல, நம்ம எரேஸ் பண்ணிட்டோம். கோபா ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிய எரேஸ் பண்ணிட்டோம். டெல் கொடுத்தாலும் எரேஸ் கொடுத்தாலும் ஒண்ணுதான். ஓகேப்பா? டெல் கொடுத்தாலும் ஃபைல் போயிடும், எரேஸ் கொடுத்தாலும் ஃபைல் போயிடும். ஓகேப்பா? சரி, அடுத்தது mdr mkdir, md அல்லது mkdir அப்படின்னா என்னது, இது நம்ம மதியம் பாத்துக்கோமா? எரேஸ் வரைக்கும் சரிங்களா? மதியம் நாம அப்புறம் md rd echo அப்புறம் path இதுல கஷ்டம் இல்லாத ஒண்ணு ரெண்டு மட்டும் நம்ம இப்ப செய்யலாம்னு பாக்குறேன். லாஸ்டா 10 ப்ராம்ப்ட்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்ல, அது செய்யலாம். ப்ராம்ப்ட் பண்ணுவோமா வேணாமா? அந்த அந்த ஒரு லட்டுக்கு கூட இடம் இல்லையா வயிற்றுல? ஏன் பசங்களா ஃபுல்லா சாப்பிட்டு ரொம்ப வழி. சரி விடு, க்ளோஸ். நீங்க இது வரைக்கும் செய்யுங்க, மதியம் நம்ம மீதி இருக்கலாம். இந்த கமாண்ட் எல்லாத்தையும் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க.